تاجدار مدینہ، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں ہیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ، عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، بے سہارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چڑھ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چڑھ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، تصور میں آپ کا منبر، سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، پھر تصور میں آپ کا منبر، سامنے جالیاں ہیں روزے کی، عاجزی سے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہہ
लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, उनके मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे आका, ताजदारे मदीना। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, जिसने आकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। नबी 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 फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। चूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। नबी 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 हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी। छोड़ कर हम मदीना न जाएं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। नबी 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 छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। कोई दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। नबी 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 या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा
سفر لکھ دے مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے یا رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھ دے مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے میں شہر مدینے کے ہر کوچہ گلی گھوموں میں شہر مدینے کے ہر کوچہ گلی گھوموں پھر کے میں نقش قدم پاک نبی چوموں پھر کے میں نقش قدم پاک نبی چوموں محبوب کے قدموں میں ہو جائے میرا گھر لکھ دے مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے یا رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھ دے مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے جانب جو مدینے کی جب قافلے چلتے ہیں جانب جو مدینے کی جب قافلے چلتے ہیں میرا دل بھی تڑپتا ہے آنسو نہیں رکتے ہیں میرا دل بھی تڑپتا ہے آنسو نہیں رکتے ہیں مرنے سے قبل اس در پر میری یہ نظر لکھ دے میری شام و سحر لکھ دے یا رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھ دے مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے کل روز قیامت میں جب قرب کی حالت ہو کل روز قیامت میں جب قرب کی حالت ہو میرے سر پر بھی پیارے نبی کی نظر شفاعت ہو میرے سر پر بھی پیارے نبی کی نظر شفاعت ہو کرتی ہوں محبت ان سے سنگ ان کے حشر لکھ دے مکے میں مدینے میں میری شام و سحر
شہنشاہ عالمی شہنشاہ عالمی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شہنشاہ عالمی شہنشاہ عالمی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، مجھے بھی مدینے بلائیں گے آقا، میں جی بھر کے دیکھوں گی روزے کی ڈالی، مجھے بھی مدینے بلائیں گے آقا، میں جی بھر کے دیکھوں گی روزے کی ڈالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، جنہیں رب نے معراج تحفے میں بخشی، وہی تو خدا کی ہے محبوب عالی، جنہیں رب نے معراج تحفے میں بخشی، وہی تو خدا کی ہے محبوب عالی، ملا نام نامی محمد کا صدقہ، اسی نام نے میری عزت بچا لی، ملا نام نامی محمد کا صدقہ، اسی نام نے میری عزت بچا لی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے گا، میں آؤں گا ایک راز بن کر سوالی، آپ سب مل کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی سال مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے گا، میں آؤں گا ایک راز بن کر سوالی، کراچی سے بھیجے ہے خاکی نے آقا
کے تحفے درودوں کی ڈالی کراچی سے بھیجے ہے خاکین آقا سلاموں کے تحفے درودوں کی ڈالی مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا 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 خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا 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 مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیب چھیڑو نہ مجھ کو مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیب چھیڑو نہ مجھ کو مدینے مجھ کو پہنچا دو مدینے مجھ کو پہنچا دو مرض جانے شفا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا 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 میری ماٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا میری ماٹی مدینے پاک کی
محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ، حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جانا آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جانا آپ کے ہوتے ہوئے، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر عالم آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جانا آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا ربن تفیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا ربن تفیہم آپ سے، کیوں
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جانا، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جان، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جانا، آپ کے ہوتے ہوئے دربار شریف دربار شریف کملی والا رگمن দয়াল নবীর আগমন হায়াত নবীর আগমন আজকের জুলুসে দয়াল নবীর জুলুসে কমলি ওয়ালার জুলুসে আসাদিয়া নুরিয়া শাহবিয়া দাখিল মাদ্রাসার জুলুসে কাজী দাদার জুলুসে নুরি বাবার জুলুসে শাহাব বাবার জুলুসে আজকের জুলুসে হায়াতুন নবীর জুলুসে কাজী দাদার জুলুসে নুরি বাবার জুলুসে কাজী দাদার জুলুসে শাহাব বাবার জুলুসে নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারে গাউসিয়া আলা দরবার শরীফ মারহাবা দয়াল নবীর জুলুসে হায়াতুন নবীর জুলুসে জনাব কবরের জুলুসে কাজী দাদার জুলুসে শাহেব বাবার জুলুসে দয়াল নবীর জুলুসে কমলি ওয়ালার জুলুসে হায়াতুন নবীর জুলুসে صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على وسلم صلى الله على وسلم اللهم صل محمد والا دل کے چاڑیا اپنے بن
কিলাবে হবে এ জমিনে বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা মৌলানা মুহাম্মদ ওয়ালা সাইয়্যিদিনা পরশমণি নূরের খনি নূরি বাবা মৌলানা বেলায়েতের সিংহাসনে বসে আছেন দেখো না আল্লাহ मेरा पेनार अदम गुलाम कबूल करो नजराना आशिकानेर किबला काबा शहा बाबा मौलाना अल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين رب صل وسلم وبارك عليه अर्श हक है अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला लावर फिर अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला ला के अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूल अल्लाह के अंजुमन असादिया नूरिया शहाबिया আসাদিয়া নূরিয়া শাহাবিয়া দয়াল নবীর জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিলে আমরা যে ব্যয় করতে পেরেছি খরচ করতে পেরেছি আল্লাহ যে মুকদ্দার হায়াত দিয়েছেন হায়াতের একটি অংশ আমরা যে দরবারে পাকে হাজির হয়ে নবীর মিলাদে ব্যয় করতে পেরেছি আমরা সেই মহান রব্বুল আলামিনের শুকর আদায়ার্থে মহব্বতের আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আসমান জমিন লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য আগুন পানি মাটি বাতাস আরশ কুরসি মাদ্রাসা মসজিদ মিম্বর মেহরাব কুতুবে জামা নুরি বাবা শিহাব বাবাকে পেতাম না। সে দয়াল নবী ইমামুল আম্বিয়ার শুভ আগমনকে উপলক্ষ করে আল্লাহ দরবার শরীফে সে খোদাই নেয়ামতের শুকর আদায়ের জন্য আমরা গোলামরা হাজির হয়েছি বলে করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। নবীকে সৃষ্টি না করলে এই যে আমরা নামাজ পড়েছি কাবার দিকে ঠিক না বেটি আমরা পড়েছি এই দেশের সকল মসজিদের ইমাম সাহেব মুসল্লিরাও সকল মতাদর্শের মতবাদের মানুষ মুসলমান কাবার দিকে নামাজ পড়েছেন ঠিক না বেটি। আমরা জানি আমার দয়াল নবী আসার আগে এই কাবাটি বুতখানা ছিল ঠিক না বেটি। কাবার ভিতর কয়টি মূর্তি ছিল? 360টি মূর্তি ছিল। আমরা যদি শুধু একটা বিষয় চিন্তা করি দয়াল নবীর জশ্নে মিলাদুন নবী হওয়ার পূর্বে নবী আগমনের পূর্বে কাবা যদি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ইসমাইল জবিহুল্লাহকে নিয়ে সংস্কার করেছিলেন এটা ওরা সংস্কারের পরে বানার পরে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন ওয়া ইয ইয়ারফাউ ইব্রাহিমুল কওয়াইদা মিনাল বাইত ওয়া ইসমাঈল ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ইসমাইল জবিহুল্লাহকে নিয়ে সে মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে যে মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে ওয়াহাবি বলুন সুন্নি বলুন শিয়া মুতাজিলা জাবরিয়া কাদরিয়া
সবাই সেই হজে গেলে মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব হাজির জন্য যে মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়িয়েছেন শুধু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আল্লাহর কাছে নবীর আগমনের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ আমার দয়াল নবীর শুভ আগমনের জন্য ফরিয়াদ করেছেন। বাবা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ইসমাইল জবিহুল্লাহকে নিয়ে সেই মাকাম ইব্রাহিমে নামাজ পড়া আমাদের জন্য ওয়াজিব করেছেন। বলে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবং পাশাপাশি সেই কাবাতে যখন মূর্তি বেঁধেছিল রাহমাতুল লিল আলামিন পৃথিবীর জমিনে জশ্নে মিলাদ হয়েছে। দয়াল নবী মক্কা বিজয় করে 10 হিজরিতে আমার দয়াল নবী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কাবাতে যাওয়ার পরে সেই মাওলাই কায়নাত মুশকিল কুশা শের খোদাকে হুকুম দিলেন, আলী তুমি আমার কাঁধের উপর ওঠো, এই কাবার মূর্তি ভেঙে দেব। প্যারা হাজিরিন, আলী দয়াল নবীকে বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি উঠতে পারবো না, বেয়াদবি হবে, এটা তো দেখতে বেয়াদবি লাগে। আমার নবী বলেন, আলী তুমি আমার কাঁধে ওঠো, তোমার হাত দ্বারা মূর্তিগুলো ভেঙে দাও। তো মাওলা আলী শের খোদা মুশকিল কুশা তারপরেও ভয় পেয়ে রাজি হয় না। আমার নবী মাওলানা আম্বিয়া মাওলা আলীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, আলী বুঝতেছি তুমি আমি দয়াল নবীর কাঁধে কিভাবে উঠবে, সম্ভব নয় সেটা মনে করছো, তোমাকে উঠতে হবে। কারণ আছে, কারণ আমি রাসূল নবুয়তের সম্রাট বাদশা আর তুমি বেলায়েতের বাদশা। আমার নবুয়ত তোমার বেলায়েতের চাইতে বড়, আমার ভার তুমি সহ্য করতে পারবে না, আমার ওজন তোমার চাইতে বেশি, যার কারণে তোমার বেলায়েতের ওজন আমার কাঁধে উঠলে আমি সহ্য করতে পারবো, বহন করতে পারবো, সেটা সম্ভব হবে। তারপরে মাওলা আলী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার সম্ভব হবে না। আমার রাসূল বলে, আলী উঠতে হবে, এই কাবার পবিত্রতা আমাকে রক্ষা করতে হবে। এটা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর ওয়াদা ছিল, দোয়া ছিল। কি বলেছেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, আনা দাওয়াতু ইব্রাহিমা। আমার নবী পৃথিবীতে আসার পরে দয়াল নবী ঘোষণা করেছিলেন, আমি রাসূলকে তোমরা চিনো, আমি কে? আনা দাওয়াতু ইব্রাহিমা ওয়া বাশারাতু ঈসা। আমি হলাম সেই বাবা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, কাবা নির্মাণ করে মাকাম ইব্রাহিমে যে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন, আমি রাসূল সেই দোয়ার ফসল ভরে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর ঈসা রূহুল্লাহ, পবিত্র কোরআনের সূরা সফের 6 নম্বর আয়াতে যে তিনি পৃথিবীতে আগমনের পরে আল্লাহর সেই ওয়াহদানিয়তের প্রচারের জন্য তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন, ওয়া ইয ক্বালা ঈসা ইবনু মারইয়াম ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাত। এই বনি ইসরাঈল আমাকে তোমরা চিনো, আমি কে? আমি হলাম সেই পয়গম্বর যাকে রাসূল, যাকে কিতাব দিয়ে, ইনজিল কিতাব দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাকে দুইটা দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। একটা হচ্ছে আমার পূর্ববর্তী যে তাওরাত কিতাব, যেটা মুসা কালিমুল্লাহর উপর নাযিল হয়েছে, সেই কিতাবকে যে তোমরা মানো না, বিশ্বাস করো না, সেই কিতাবের সত্যায়ন করার জন্য আমি ঈসা রূহুল্লাহকে বনি ইসরাইলের মাঝে প্রেরণ করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আরেকটি মহা দায়িত্ব আছে, সেটা কি জানো? ওয়া মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাত ওয়া মুবাশশিরান বিনাম আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা। সেই হায়াতুন নবী আহমদে মুজতাবা পৃথিবীতে আসবেন, সেই নবীর জশ্নে মিলাদুন নবী তোমাদেরকে নিয়ে পালন করার জন্য, আগাম মিলাদুন নবী করার জন্য, সেই আহমদে মুজতাবার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহকে বনি ইসরাইলের মাঝে রাসূল করে আসমানি কিতাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। বরকত বলুন সুবহানাল্লাহ। প্যারা হাজির, তাহলে নবীর মিলাদ কি আমরা করি নাকি নবীরাও করেছেন? এটা কোরআন শরীফের সূরা সুফার 6 নম্বর আয়াত। ঈসা রূহুল্লাহ বলেছেন, একটা হলো আমার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন করা, সত্য কিতাব ঘোষণা দেওয়া, আরেকটা ডিউটি আমার, সেটা আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমার পরে একজন নবী আসবেন, যে নবীর আসমানি বেলায়েতি গুপ্ত নাম আহমদ, যে নবীকে আহমদ হিসেবে সমস্ত পয়গম্বর নবীরা দেখেছেন, সেই আহমদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য, সেই আহমদের মিলাদ নবী সেটা ঘোষণা দেওয়ার জন্য, সতর্ক করার জন্য আল্লাহ আমি ঈসাকে বড় হকদার আল্লাহ দরবার শরীফের আশিকরা
গোলামরা সেই রাসূল ইমামুল আম্বিয়াকে আল্লাহ মহা নিয়ামত করে প্রেরণ করেছেন। সেই নিয়ামতের শুকর আদায়ের লক্ষ্যে আহলা দরবার শরীফের পাক জমিনে দয়াল নবীর জশ্নে মিলাদকে বাহানা করে আবরার ইবনে শিহাব আল কাদরি আল চিশতি মুতাজিল্লাহুল আলির সাদারতে আমাদেরকে হাজির করেছেন। বরকত বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা যে কাবার দিকে নামাজ পড়লাম, এই কাবা তো বুতখানা ছিল, ঠিক না বেটে? এটা তো সবাইকে মানতে হবে। এটা আমরা যেভাবে মানি, যারা মিলাদুন নবী বেদাত বলে তারাও মানে, ঠিক না বেটে? কাবার দিকে নামাজ নিয়ে কারো কোন একতলাফ, যদি মিলাদুন নবীর একতলাফ করে আমরা জানাতে চাই, তাহলে কাবার দিকে কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়া এটা নামাজের 13 ফরজের একটি ফরজ। তাহলে সেদিকে নামাজ পড়া, যেদিকে যে নামাজ পড়েছেন, অথচ সেটা ছিল নবী আসার আগে বুতখানা, 360টি মূর্তির ঘর। তো দয়াল নবীর ঈদে মিলাদুন নবীর বদৌলতে আল্লাহ বুতখানাকে ইবাদতখানা করেছেন। শুধু তাই নয়, যেখানে 1 রাকাত নামাজ পড়লে 1 লক্ষ রাকাতের সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছেন, সেই নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। সে দয়াল নবীর ঈদে মিলাদুন নবীর সদকায় বুতখানা ইবাদতখানা হয়েছে। শুধুমাত্র এটাই চিন্তা করো, যে কাবার দিকে তোমরা সিজদা করো, যে কাবাকে তোমরা মানো, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কাবাতে তাওয়াফ করতে যাও, কাবার পবিত্রতা নিয়ে কথা বলো, এই কাবার পবিত্রতা যিনি দান করেছেন, যার তশরিফাবারি জশ্নে মিলাদুন নবীর কারণে আমরা সেই কাবার পবিত্রতা ফিরিয়ে পেয়েছি। পুনরায় সেই দয়াল নবী ইমামুল আম্বিয়ার শুভাগমনে পেশে রবিউল আউয়াল আহলে দরবার শরীফের পাক জমিনে আমরা গোলামরা হাজির হয়েছি। বলে বলুন সুবহানাল্লাহ। বুতখানা কি হয়েছে? ইবাদতখানা। তাহলে শুকর আদায় করতে হয় কিনা? যেটা ছিল বুতখানা, রাহমাতুল লিল আলামিনের আগমনে হয়েছে ইবাদতখানা। শুধু সেটা নয়, আজকে যে আমরা আহলে শরীফ দরবার শরীফের বাবাজান কেবলার এই হুজরা শরীফের দ্বিতীয় তলায় আমরা নামাজ আদায় করব, আমার নবী আসার আগে এভাবে কি সুযোগ ছিল? ছিল না। এখন হুজুররা যদি সফর করে পানির জাহাজের ভিতর উজু করে সে নামাজ পড়তে পারে, ঠিক না বেটি? কোথাও বিশ্বাস ইস্তেমা হচ্ছে, ইস্তেমার পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত করে সেখানে তোমরা নামাজ আদায় করছো, ঠিক না বেটি? অথচ আমার নবী আসার আগে কি এভাবে তোরাগের পরে নামাজ পড়ার সুযোগ ছিল? নামাজ হইতো? কারণ পুরো জমিনের ভিতর নির্দিষ্ট ইবাদতখানা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় নামাজ পড়লে নামাজই হইতো না। সব জায়গা পবিত্র ছিল, পবিত্র জমিন হিসেবে শুধু মসজিদ ছিল। আমার রাসূল ইমামুল আম্বিয়া এসেছেন শুধু ওয়াজুদাস রাহমাতাল লিল আলামিন, মসজিদে ও শুধু আমার ওই জমিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার শুভ আগমনে শুধু মসজিদ নয়, আপনার আগমনে মাদ্রাসা নয়, আপনার শুভ আগমনে পুরো জমিন আমি আল্লাহ পবিত্র করে দিয়েছি, মসজিদ বানিয়ে দিয়েছি। যারা যেখানে চাই, বীরের পরে, হালের পরে, কোরআনের পরে যে কোনো জায়গায় তোমরা নামাজ পড়তে পারবে আমার রাসূল ইমামুল আম্বিয়ার ঈদে মিলাদুন নবীর সদকায়। বরকত বলুন সুবহানাল্লাহ। এভাবে বলতে গেলে আসলে আপনারা সকাল থেকে পরিশ্রম করেছেন, মেহনত করেছেন, আমার রাসূল ইমামুল আম্বিয়ার ধ্যানে জিকির আজকারে মশগুল। তো সদরে মাহফিলের নির্দেশে আজকের মাহফিলের সদরে মাহফিল, জানে মাহফিল, মীর মাহফিল নির্দেশ করেছেন আমার রাসূলের শানে একটু বলার জন্য। না হয় আমরা আপনাদের যে মেহনত, আপনাদের যে পরিশ্রম, আপনারা যে গোলামি আঞ্জাম দিয়েছেন, এটা কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা হবে, ঠিক না বেটি? কারণ রাসূলের মিলাদ পালন করে লাভ আছে না নাই? এটা ইসলামকে জিন্দা করার মাহফিল, ঠিক কি না? ইসলামকে কে বলেছেন? ফারুক আযম। মানতে হবে আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়াস সুন্নাতুল খুলাফায়ে রাশিদিন। আমাদের বলেন আমার সুন্নাত যেমন তোমাদের উপর অবধারিত, আমার খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত, ওদের কালাম, ওদের কাজ তোমরা মানবে। তো খুলাফায়ে রাশিদিনের এক নম্বর যিনি ফারুক হযরত সিদ্দিক আকবর, উনি কি বলেছেন? মান আনফাকা দিরহামান আলা কিরাতি মাউলিদান নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা সিদ্দিক আকবরকে মানি, ওনার কথাকে হাদিস হিসেবে বিশ্বাস করি। সিদ্দিক আকবর বলেছেন আমার নবীর যে কোন উম্মত আসে নবীর মিলাদের জন্য একটি মাত্র দিরহাম ব্যয় করবে, কানা রফিকি ফিল জান্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে ব্যক্তি নবীর প্রেমিক আশিক আহলে দরবার শরীফের হরম
নবীর মিলাদকে সম্মান করবে, তাজিম করবে, টাকা পয়সা নাই, দিতে পারে নাই, ঘরে বসে থাকা নাই, সে জুলুসের শরীক শামিল হয়েছেন, যার যার অবস্থান থেকে এখানে হাজির হয়েছেন। হযরতে মাওলা আলী বলেছেন, লা ইয়াখরুজু মিনাদ দুনিয়া ইল্লা বিল ঈমান। সেই ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বেঈমান হয়ে মরবে না, তার মওতের ওয়াক্তে সাকরাতের বিছানায় শাহাদাত পাওয়া রাসূল ইমামুল আম্বিয়াকে নিয়ে দয়াল নবীর মিলাদের তাজিমকারীর পাশে হাজির হবে। সুবহানাল্লাহ। সেটা কে বলেছেন? মাওলা আলী। লা ইয়াখরুজু মিনাদ দুনিয়া ইল্লা বিল ঈমান। মান সাল্লা আলাইয়া সালাতান ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শাহাদাত এই হাদিস বারবার আমাদেরকে বলতে রাসূলের প্রেম সঞ্চার করে দেওয়ার জন্য, মান সাল্লা আলাইয়া সালাতান ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই আমার আশিক উম্মত, যদি আমি নবীর উপর একবার দরুদ পড়ো, আল্লাহ তোমাদের উপর 10 বার দরুদ পড়বেন। দরুদের নিসবত যখন নবীর দিকে হয়, দরুদের নিসবত যখন খোদার দিকে হয়, আল্লাহ দরুদ পড়ে উম্মতের উপর, তার মানে আল্লাহ 10টি রহমত একবার দরুদ পড়লে তার উপর 10টি রহমত মালিক নাজিল করেন। করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইয়াদখুলুল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব। সেই ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে। ওয়া ইয়াদখুলুল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব। আমার মাওলাই কায়নাত বেলায়েতের সম্রাট বলেছেন, সে দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে তাকে পেলা হিসাবে, হিসাব ছাড়া নবীর মিলাদকে সম্মানকারীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত দান করবেন। সুবহান। ইন্তেকালের পরে আমরা জান্নাত পাবো সে আশা রাখতে পারি কি পারে না? আমরা মুনিবের কদমে, মুর্শিদের কদমে আরজি পেশ করব, যেন ফারুক আজম মাওলাই কায়নাত যে নজরে বলেছেন, তার নজরের ভিতরে যেন আমরা সীমাবদ্ধ হয়ে, তার নজরের ভিতরে যেন আমরা দয়াতে শামিল হয়ে, আমরা যেন সেভাবে পালন করে যেন জান্নাতের সার্টিফিকেট নিতে পারি। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। বলে করে বলুন আমিন। তো মাওলা আলী শেরে খুদা তারপরে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি উঠতে পারবো না। নবী বলে, আলী উঠো। কেন উঠতে হবে? উঠতে হবে তোমাকে, কারণ কি জানো? আরেকটা কথা হলো, প্রথম তো